మహాకుంభమేళా తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆరా తీశారు. కేంద్రం నుంచి అవసరమైన సహాయక చర్యలు అందిస్తామని ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు హామీ ఇచ్చారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై వదంతులను భక్తులు నమ్మవద్దని సీఎం యోగి తెలిపారు. సూచనలు పాటిస్తూ అధికారులకు సహకరించాలని చెప్పారు. సంగం ఘాట్ లో మాత్రమే కాకుండా భక్తులు అన్ని ఘాట్లలో పుణ్యస్నానాలు చేయాలని సూచించారు. ఘటనపై భక్తులు ఆందోళన చెందవద్దని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ నుండి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చినాము స్నానమాచరించడానికి. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ స్నానమాచరించడానికి వచ్చిన తెలుగు ప్రజలందరూ సనాతన ధర్మం గురించి తెలుసుకొని లక్షల్లో అనుకొని మేము అంచనా వేసినాం, కానీ కోట్లల్లో స్నానమాచరించడానికి వచ్చారు. స్నానమాచరించడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఐన్యూస్ ఛానల్కు నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. కుంభమేళకు విచ్చేస్తున్నటువంటి భారతదేశ ప్రజలకు అలాగే తెలుగు ప్రజలకు మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మేము పొద్దుటి నుండి చూస్తున్నాం, కోట్లల్లో పబ్లిక్, లక్షల్లో కాకుండా కోట్లల్లో పబ్లిక్ మన సనాతన ధర్మం గురించి తెలుసుకొని ఇక్కడ స్నానం ఆచరిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుందని అనుకొని ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్న భక్తులకు అందరి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चका। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहाँ मैं कथा करती हूँ वहाँ आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है
और आज मेरे कैम्प में कम से कम 4000 आदमी आ गया। तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। तो ये अभी इसमें कुछ मैं निष्कर्ष तक नहीं कह सकती कि कारण क्या है? साध्वी निरंजन ज्योति में केंद्रीय मंत्री रही पूर्व। తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 20కి చేరింది. క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్ లో సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు, రెస్క్యూ బృందాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి. త్రివేణి సంగమానికి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తుండటంతో దారులు రద్దీగా మారాయి. త్రివేణి ఘాట్ నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వాహనాలు పోయేందుకు దారి లేక భక్తులు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जैसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे। तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति उनके साथ, सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जैसे पहले शाही स्नान कहते थे, दिवंगत आत्माएं हैं उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़। ఇక త్రివేణి సంగమం సెక్టార్ 2 వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాటలో దాదాపుగా 20కి మృతుల సంఖ్య చేరినట్లు తెలుస్తుంది. మరోపక్క యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించడం కూడా జరిగింది, యాక్షన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంకో పక్క చూస్తే మోదీ అండ్ అమిత్ షా కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. శ్రీకాంత్, ఓవర్ టు యు. సునీత, గుడ్ మార్నింగ్. సో మహాకుంభమేళా ఒక నిజానికి విషాదాన్ని నింపుతుందని చెప్పాలి. ఇప్పటికీ దాదాపు 20 మంది వరకు కూడా మృతుల సంఖ్య తెలుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. సో ఒకవైపు
భారీగా ఒకేసారి అంటే మౌని అమావాస్య ఉన్నటువంటి కారణంగా ఈ రోజు పవిత్రమైనటువంటి రోజుగా భావిస్తారు. సో ఇట్లా నేపథ్యంలో ఈ రోజు అర్ధరాత్రి అమృత గడియల్లో స్నానాలు చేయడానికి భక్తులంతా వస్తూ ఉంటారు. సో ప్రభుత్వం అంచనా వేసినట్టుగానే రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. సో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 10 కోట్ల మంది వరకు జనాభా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు లేని కూడా ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ జరిగినటువంటి తొక్కిసలాటలో దరిదాపు 20 మంది వరకు కూడా మరణించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇంకా చాలా మంది కూడా గాయపడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది. స్థానిక హాస్పిటల్స్ లో వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో మరి ముఖ్యంగా మౌని అమావాస్య సందర్భంగా విపరీతమైనటువంటి రద్దీ ఉండడంతో ఈ తొక్కిసలాట జరిగింది. దీనిపైన ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. కుంభమేళ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు కూడా ప్రధాని మోడీ ఇప్పటివరకు 4 సార్లు యోగి ఆదిత్యనాథ్ తో మాట్లాడారంటూ కూడా యోగి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఈ ఘటన అంటే బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రవాహం, ఒక భక్త జన ప్రవాహం ఆ ధాటిని మాత్రం తట్టుకోలేకపోయాయి. భక్తులు వాటిని దాటాలని ప్రయత్నించడం జరిగింది. సో ఆ ఘటన వల్లే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మృతుల సంఖ్య కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటి వరకు మృతుల గురించి ఎట్లాంటి వివరాలు కూడా బయటకు రాలేదు. కానీ చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డది కూడా తెలుస్తోంది. సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఏదైతే 3 శంకరాచార్యులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేటువంటి ఆ సమయంలో మార్పులు కూడా చేసామంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మరోవైపు ఈ తొక్కిసలాటకు సంబంధించి ఈ ఘటన పైన కొంతమంది అక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఎటు వెళ్లాలో తెలియకపోవడం వల్లే గందరగోళం ఏర్పడ్డదంటూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు చెప్తున్నారు. సో మౌని అమావాస్య కారణంగా చాలా మంది వందల సంఖ్యలో కోటాను కోట్ల మంది వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో అంతా ఒక గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. విపరీతమైనటువంటి రద్దీ వల్ల ఎటు వెళ్లాలో తెలియక ఒక గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడ్డదంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరోవైపు చీకట్లో కొన్ని ఏవైతే చెత్త డబ్బాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కాళ్లకు తగిలాయి. సో తగిలినటువంటి క్రమంలో పడిపోవడం జరిగింది. ఆ పడిపోయినటువంటి క్రమంలో ఒకరినొకరు తొక్కుకున్నారంటూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్నటువంటి క్రమం. సో ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో అదే అంశం ఒకటైతే గనక పెద్ద పెద్ద లగేజ్లతో కూడా భక్తులంతా దిగుతున్నారు. నిన్నటి నుంచి కూడా ఇంకా భారీగా దిగుతున్నారు. సో లగేజీలు నెత్తిలో మోస్తూ ఎటు వెళ్లాలో తెలియక ఎక్కడ స్నానం చేయాలో అర్థం కాక అక్కడ అంటే గైడ్ కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మొత్తానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కూడా ఒక రకంగా చేతులెత్తేసినటువంటి పరిస్థితి. యాత్రికులకు సరైనటువంటి గైడెన్స్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు అన్నటువంటి ఆరోపణలు కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పైన వస్తున్నాయి. సో మరోవైపు అక్కడ అంటే క్రమం ఇక్కడ ఒకేసారి బ్యారికేడ్లు ఎక్కువగా ఏర్పాటు దాటేటువంటి ప్రయత్నం చేసేసరికి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యారికేడ్లు తగిలి లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇనుముతో చేసినటువంటి చెత్త డబ్బాలు కూడా కొన్ని తగిలి అక్కడ కొంతమంది కింద పడిపోయారు అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా మార్గాలన్నీ మూసుకుపోయాయి. సో ఎటు వెళ్లాలో తెలియక ఒక కన్ఫ్యూజన్ వాతావరణంలో మారిపోయింది. సో దానివల్ల ఇట్లాంటి పరిస్థితి తీవ్రంగా మారింది అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. సో చాలా మంది కళ్ళ ముందే పడిపోయారు. సో త్రివేణి సంగమానికి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భక్తులంతా సంగమం దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఘాట్ దగ్గరే స్నానాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ మార్గంలో బ్యారికేడ్లన్నీ కూడా విరిగిపోయాయి. సో విరిగిపోయినటువంటి క్రమంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. సో అక్కడున్నటువంటి అంటే ఆ తొక్కిసలాటలో గాయపడ్డ వాళ్ళని కానీ ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళని కానీ అక్కడి నుంచి తరలించారు. సో ప్రస్తుతానికైతే చికిత్స అయితే అందిస్తోంది. శ్రీకాంత్, ఇప్పుడు ఏదైతే మృతుల సంఖ్య దాదాపుగా 20కి చేరినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ మృతులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏమైనా అందాయా? వారు ఎక్కడికి చెందిన వారు అండ్ అదే విధంగా వారి కుటుంబీకుల డీటెయిల్స్ ఏమైనా కనుక్కున్నారా? దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? మృతుల సంఖ్య పైన యూపీ సర్కార్ ఇప్పటివరకు ఎట్లాంటి ప్రకటన చేయలేదు. వాళ్ళు ఎవరు గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చాలా మంది తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల కోసం దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లలో వెతుక్కుంటున్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యులు మిస్ అయిన తప్పిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. చనిపోయింది ఎవరు అన్నటువంటి విషయాలు కూడా ఇంకా తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ ఘటన ఉదయం జరిగినటువంటి క్రమంలో కొంతసేపు ఈ రోజు ఉదయం పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. సో మౌని అమావాస్య కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ రోజు అంటే కాసేపు పుణ్యస్నానాలు ఆపడం జరిగింది కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా పునరుద్ధరించడం జరిగింది. సో ఈ రోజు తెల్లవారుజామున నుంచి దరిదాపు అంటే ఈ రోజు ఉదయమే దరిదాపు 3 కోట్ల మందికి పైగా స్నానం ఆచరించినట్టు కూడా ఇప్పటి వరకు అక్కడ అధికారులు చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో 144 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చేటువంటి కుంభమేళ కాబట్టి, సో జీవిత కాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చేటువంటి కుంభమేళ కాబట్టి ఈసారి భక్తుల తాకిడి ఇంకా విపరీతంగా ఉంది.
సో జనవరి 13న మొదలైనటువంటి ఈ మహాకుంభమేళ ఈ నెల 26 వరకు కూడా ఉంటుంది. 45 రోజుల పాటు కొనసాగబోతోంది. సో ఇప్పటి వరకు 20 కోట్ల మందికి పైగా భక్తులు కుంభమేళాలను దర్శించుకొని పుణ్య స్నానాలు ఆచరించారు. అయితే ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే దరిదాపు 10 కోట్ల పైగా జనాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దానికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. సునీత. రైట్ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది అప్డేట్. अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग